नमस्कार सांगमानी जय जगन्नाथ। पिकनिक स्पॉट हेउ बा तीर्थस्थल आम राज्य ओडिशा मध्य केउ राज्य ठारू ए सबुथिरे कम नुहे। सबु जिमा परिवेश पहाड़ झरणा समुद्र घंच जंगल सबु भरपूर आम ओडिशा रे। आज आमे जानिबा आउ एक नुआ जागा विषय संबलपुर। नाटी शुणिले प्रथमे मने पड़ी जाए सु उच्च हीराकुद बंध समलेश्वरी मां मंदिर और संबलपुरी शाढ़ी। किंतु आपण माने जानिछंती कि संबलपुर रे अनेक एमिति पर्यटन स्थली अछि जेउठी आपण माने जाई देखि परिबे प्राकृतिक सौंदर्य ऐतिह्य और धार्मिक आस्थार अन्योन्य मिश्रण। आसंतु आजिर भिडियो रे संबलपुर जिल्लार 8टी पर्यटन स्थली विषय जानिबा। संबलपुर पश्चिम ओडिशार संस्कृति प्राकृतिक सौंदर्य और धार्मिक स्थली भाव में परिचित। आपण माने जदि संबलपुर ट्रिप रे करूछंती ताहेले एही वीडियो को फुल देखंतु। नंबर 1 हीराकुद नदी बंध। महानदी उपरे निर्मित एही विशाल बंध एशियार सबुठारु दीर्घतम माटी बंध संबलपुर ठारू मात्र 15 किलोमीटर दूर रे अवस्थित। एही बंध भारतर जल विद्युत उत्पादन सिंचाई और वन्य नियंत्रण रे असाधारण अवदान रखिछि। एही हीराकुद बंध 1957 मसीह उद्घाटित होइथिला। एही बंध प्राय 26 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर प्रस्थ रे विस्तृत। बंधर जलाशय जहाकू हीराकुद ह्रद बोली कुहा जाए प्राय 743 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर्यंत आच्छादित करी रखिछि। यह केवल जल संरक्षण प्रकल्प नुहे बरं प्राकृतिक सौंदर्यर एक अद्भुत केंद्र। बंधर दुई पार्श्वरे थिबा जबलपुरी गांधी मीनार और नुआपड़ा नेहरू मीनार प्रशस्त जलाशय और प्राकृतिक पहाड़मालार दृश्य पर्यटकर मन को मोहित करिथाए। सेठारे चिपिलिमा विद्युत केंद्र और घंटेश्वरी मंदिर बहुत आकर्षणीय जगह रही। नंबर 2 रे समलेश्वरी मंदिर। संबलपुर मध्य भागरे अवस्थित मां समलेश्वरी मंदिर जहाकू संबलपुर जीवन धारा बोली कुहा जाए। एही मंदिरटी 1300 शताब्दी रे चौहान वंशर राजा बलराम देवଙ୍କ द्वारा प्रतिष्ठित होइथिला। मां को स्थानीय भाषा रे समलई मध्य कुहा जाए। गर्भगृह रे थिबा मूर्ति पत्थर रे निर्मित और चतुर्भुजा रूप रे विद्यमान मां को शक्ति समृद्धि और कृषिर देवी रूप रे पूजा करा जाए। संबलपुर सर्वप्रथम पर्व हेउछि नुआखाई। एही मंदिर सहित गभीर भावरे जड़ित। प्रतिवर्ष भाद्रव मासरे पालन हेउथिबा एही नुआखाई पर्व रे कृषक माने नूतन धानर प्रथम फल मां को भोग लगाई सारला परे निजर परिवार बंधु बांधव समस्तक सह आनंद उत्सव रे पालन करिथांती। एही पर्व रे हजार हजार भक्त दूर दूरांतरु आसी मांकर दर्शन करिथांती और समृद्धिर प्रार्थना करिथांती। नंबर 3 हुमा मंदिर। संबलपुर हुमा ग्राम रे महानदी कूल रे अवस्थित विश्व प्रसिद्ध हुमा बक्र शिव मंदिर। यह को 1500 शताब्दी रे चौहान वंशर राजा बलराम देवଙ୍କ द्वारा एही मंदिरटी प्रतिष्ठा होइथिला। मंदिरर विशेषत्व है समग्र गर्भगृह और सिंहद्वार गोटे दिग को वक्र अनुसार रही किंतु शिवलिंग सदा समान स्थिति रे विद्यमान। काहींकि मंदिर वक्र होइछि एहाको नेही इतिहासविद और शास्त्रीय मानक मध्यरे विभिन्न मतामत मध्य रहिछि। किए कुहंती भूमिकंप रे तो किए कुहंती भूगर्भीय प्राकृतिक गुण पाई तो महानदी रे बड़ बन्या आसीबा जोगु एमती मंदिर ढली रहिछि। कारण जहा भी हेउना काहींकि आज पर्यंत मांकर चमत्कारी कृपारो मंदिर भांगिनी कि किछि क्षति मध्य होइनी।
ଏଠାରେ ଥିବା ମହାନଦୀର ପବିତ୍ର ପାଣିରେ ହଜାର ହଜାର ପବିତ୍ର ମାଛ ସହଜରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ବହୁତ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିଲେ ମନ୍ଦିର ପଥର କନ୍ଦିରେ ରୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗା ଛାଡି କୁଆଡେ ବି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। କୁମାର ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ମହାନଦୀରେ ଏକ ପାହାଡ ଉପରେ ମା କାଳୀ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଯିବା ପାଇଁ ଡଙ୍ଗାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ନମ୍ବର 4 ସମ୍ବଲପୁରର ଚିପିଲିମା ଅଞ୍ଚଳରେ ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମା ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ସୁରକ୍ଷାର ଦେବୀ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ମାଙ୍କର ମହିମା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ କଥାରେ କୁହାଯାଏ, ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ମହାନଦୀରେ ନୌକା ସାହାଯ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ ଯାତାୟାତ କରୁଥିଲେ, ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ନୌକା ଚାଳକମାନେ ମା ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରୁ ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଘଣ୍ଟି ଟଙ୍ଗା ହୋଇଥିବାର ଦେଖିପାରିବେ। ଭକ୍ତମାନେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମନସ୍କାମନା କଲେ ସେଥିରେ ଘଣ୍ଟିଟିଏ ବାନ୍ଧୁଥିବା ପରମ୍ପରା ରହିଅଛି। ଏହି କାରଣରୁ ମନ୍ଦିରରେ ଘଣ୍ଟିର ଧ୍ୱନି ସଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ମାଙ୍କୁ ଭକ୍ତିରେ ମନରେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଓ ଅପମୃତ୍ୟୁରୁ ମଧ୍ୟ ମା ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ନବରାତ୍ରି ଓ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମୟରେ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ବିଶେଷ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ସମୟ ମାନଙ୍କରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 5 ଗୁଦଗୁଦା ଜଳପ୍ରପାତ। ଏହି ଜଳପ୍ରପାତଟି ସମ୍ବଲପୁର ଟାଉନ ଠାରୁ 96 କିଲୋମିଟର ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ 78 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ବାମ୍ରା ଅଞ୍ଚଳରେ ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚିଥିବା ସୁନ୍ଦର ଗୁଦଗୁଦା ଜଳପ୍ରପାତ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ଜଳପ୍ରପାତ ସମ୍ବଲପୁରର ଏକ ଗୁପ୍ତ ରତ୍ନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପାହାଡ଼ରୁ ବହି ଆସୁଥିବା ପାଣିର ଧାରା ଜଙ୍ଗଲର ଶାନ୍ତି ସହିତ ମିଶି ଭ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଅନୁଭୂତି ଦେଇଥାଏ। ଗୁଦଗୁଦା ଜଳପ୍ରପାତର ପାଣିର ସ୍ପର୍ଶ ମନକୁ ସତେଜ ଓ ଶୀତଳ କରିଦିଏ। ବିଶେଷ କରି ଶୀତ ଦିନ ଓ ବର୍ଷା କାଳରେ ଏହି ସ୍ଥାନଟି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ପରିବାର, ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ସହପାଠୀଙ୍କ ସହିତ ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ସମୟ କାଟିପାରିବେ। ଜଙ୍ଗଲରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କୁହୁ କୁହୁ ସ୍ୱର, ଝରଣାର କୁଳୁକୁଳୁ ଧ୍ୱନି ଏବଂ ପାହାଡ଼ର ସବୁଜ ବନାନୀ ଗୁଦଗୁଦା ଜଳପ୍ରପାତକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ କରିଛି। ନମ୍ବର 6 ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ପାଖରେ ଥିବା ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରକୃତିର କୋଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ସାଙ୍କୁଚାରୀ। ଏହି ସାଙ୍କୁଚାରୀରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଭ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ବାଘ, ହାତୀ, ବାରହା, ନୀଳଗାଈ, ହରିଣ, ମୟୂର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସରୀସୃପ ଦେଖିପାରିବେ। ବିଶେଷ କରି ହୀରାକୁଦ ଜଳାଶୟ ପରିବେଶ ପ୍ରବାସୀ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଆକର୍ଷଣୀୟ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଥାଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର ପକ୍ଷୀ ଏଠାକୁ ଆସି ଆକାଶକୁ ରଙ୍ଗୀନ ସଦୃଶ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ପକ୍ଷୀ ଓ ପ୍ରେମୀ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଦେବ୍ରିଗଡ ସାଙ୍କୁଚାରୀ ସ୍ୱର୍ଗ ସମାନ ଅଟେ। ନମ୍ବର 7 ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଗର୍ବ ଉଷାକୋଠି ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ସାଙ୍କୁଚାରୀ। ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଓ ପ୍ରକୃତିର ମିଶ୍ରଣ ସହ ଏହି ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଆକର୍ଷଣ। ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ହାତୀ, ବାଘ, ବାରହା, ନୀଳଗାଈ, ଚିତ୍ତଳ ହରିଣ, ଭାଲୁ, ମୟୂର ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଦେଖିପାରିବେ। ସବୁଜ ଜଙ୍ଗଲର ପାହାଡ଼ରେ ବିଛା ହୋଇଥିବା ପଥ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ଶୀତ କାଳରେ ପ୍ରବାସୀ ପକ୍ଷୀମାନେ ଏଠାକୁ ଆସି ପରିବେଶକୁ ମନୋରମ ସଙ୍ଗୀତରେ ଭରି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଉଷାକୋଠି ସାଙ୍କୁଚାରୀ କେବଳ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି, ପକ୍ଷୀ ଓ ନିର୍ଜନତାର ଏକ ସ୍ୱର୍ଗ। ନମ୍ବର 1 ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ହୀରାକୁଦ ଜଳାଶୟ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଦ୍ଭୁତ ସ୍ଥାନ କ୍ୟାଟଲ ଆଇଲାଣ୍ଡ। ଏହି ଜାଗାର କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ଜଳରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ଗାଁରୁ କିଛି ଗାଈଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇ ଏଠି ଛଡ଼ାଯାଇଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ଏହି ଦ୍ୱୀପରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ।
ଆପଣ ମାନେ ସେଇ ଗାଈ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ସେମାନେ କେତେ ସ୍ଵାଧୀନ ନିର୍ଭୀକରେ ଚରୁଥିବେ, ବୁଲି କରି ଖାଉଥିବେ। ଏଇ ସବୁ ଏଇ କ୍ୟାଟଲ ଆଇଲାଣ୍ଡ ରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏହାକୁ ସମ୍ବଲପୁରର ଅଲଗା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ସବୁଜ ପ୍ରକୃତି, ନିର୍ମଳ ଝର ଓ ଏକାଧିକ ଗାଈ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ହୋଇଯିବ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ, ଗୋ ସେବକ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କେଟଲ ଆଇଲାଣ୍ଡ ଏକ ଭିନ୍ନ ଅନୁଭୂତିର ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳ ପାଲଟିବ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିଲେ ସମ୍ବଲପୁରର କେବଳ ହୀରାକୁଦ ପାଇଁ ହିଁ ନୁହେଁ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ମନ୍ଦିର, ଜଳପ୍ରପାତ, ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଗନ୍ତାଘର ମଧ୍ୟ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁରର କେଉଁ ସ୍ଥାନଟି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଭିଡିଓ ଦେଖୁଥିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ, ବେଲ ଆଇକନ ପ୍ରେସ କରିଦେବେ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓର ନୋଟିଫିକେସନ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବ। ଭିଡିଓଟି ମନକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ ଟି କରିଦେବେ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରିଦେବେ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖାହବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।